ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਰੂਹ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੋਵੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। देखो, ये पूरी सृष्टि उस वाहिगुरू अगे अरदास ही करती आ रही है हज़ारां सालां तो ते इत्थे जन्म जिहड़ा जिन्हां बिरतियां दा होया उन्हां सारियां दियां आपो अपने हालातां दे अनुसार अरदासां हुंदियां आईयां। कोई औलाद लई अरदास कर रहा, औलाद होई आ ते उस तो बाद उहदी पढ़ाई दी अरदास है, फिर उहदे विआह दी अरदास है, फिर उहदे गां बच्चों दी अरदास है। सिलसिला कदे थमदा नहीं। जिहदे कोल धन दी कमी आ उहदी धन दी अरदास है। कदी सरीरक रोग आ, कदी कुछ आ, कदी कुछ आ, चलदा आ रहा सिस्टम, खत्म नहीं हो रहा। अरदासां मुक नहीं रहियां ते तुसीं खुद सोचो कि तुहाडे जीवन दी सब तो पहली अरदास किहड़ी सी जिहड़ी तुहानूं याद होवे, चाहे बचपन च कीती होवे चाहे कदे भी कीती होवे। सब तो पहली अरदास, जिन्ना पिछे जा सकदे हो उन्ना पिछे जाके देख लो कि सब तो पहली अरदास किहड़ी सी ते उत्थों शुरू हो जाओ। उत्थों शुरू हो के ते जिहड़ी लेटेस्ट हुण कीती सी उहदे विच जिंदगी दे जिन्ने भी साल बीते उन्हां सालां नूं काउंट कर लो ते काउंट करके ते फिर देखो कि किन्नियां क अरदासां बनदियां होणगीਆਂ, किन्ने क अलग अलग सबजैक्ट्स बनदे होणगे जिहड़े अरदासां च शामिल कीते ते फिर उन्होंने गुरबाणी अनुसार समझो कि वाकई मेरी अरदास दे विच एक भी वो चीज़ हैगी है जिहड़ी गुरु साहब दस रहे। क्योंकि याद रखना जरूरी ये नहीं कि जो सानू ज़रूरत लग रही है, ध्यान नाल सुनना, ज़रूरी ये नहीं कि जो सानू ज़रूरत लग रही है, जरूरी ये आ कि सच की आ। असी मंगना की सी, गुरु साहब तो सीखना कि साडी मंग च की होवे। दो ऑप्शन आ, एक तां ये आ कि जिवें संसार चल रहा उदां चल लिया जावे, उन्हां दी चाल दे विच लाइन च लग जाया जावे ते दूजे पासे आ भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी बिखम मार्ग चलना। बिखम मार्ग, भगतां दी चाल संसारी तो अलग है, पर जे कोई चल पवे तो फिर गुरु दा हथ फड़ लेंदा, फिर छड्डदा नहीं, उन्होंने राह च नहीं छड्डदा कदे भी। जे असीं गुरु तो पुछीए ना भी गुरु साहब साडी मंग च की होवे ते गुरु साहब पता की कहणगे,
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵੇ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ? मैं क्या मांगूं किश थिर ना रहाई, हर दीजै नाम प्यारी जियो। किहड़ी चीज़ मंगा? हर चीज़। वेखो जदों तुसीं अरदास करदे हो ना, जदों भी तुसीं नाशवान शरीर नाशवान चीज़ां लई अरदास करोगे, मन लो पूरी हो भी गई, वो दातां दे दिंदा है, वो रखदा नहीं अपने कोल, वो देण ही आया। ते जदों कोई भी दात मिली है ना, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਸਦਾ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਊਗਾ, ਸਦਾ ਹੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਉਹਦੇ ਆਗਮਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਕ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਕਿ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾ ਤਾਰਾ। ਦਾਤਾਂ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈਆਂ, ਦਾਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ कि नाम ही मंग तूं। फिर सवाल ये उठदा, संसारियां सब कुछ चाहिदा भी आ। देखो जे कुछ मिल गया ना, सब तो पहली गल, जे कुछ मिल गया तो सोच लेना तुहाडे कर्मां च सी, तुहाडी ही पिछले जन्मां दी रास तुहानूं मिल रही है। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਈ ਨਾਸਤਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ? ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ? ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਸ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਵੀ ਮੰਗੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਆਏ ਹੋ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਤੋਲਣਾ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੱਟਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਗੱਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗਲਤ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੱਦ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਆ, ਔਲਾਦ ਲਈ ਕਰਨਾ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੱਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਆ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੈਲਸੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਸ ਵਸਤੂ ਜੇ ਪਾਸ਼ਾ ਪਾਵੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਏਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਬਿਖੋਟ ਗਵਾਵੇ, ਏਕ ਪੀ ਨਾ ਦੇ 10 ਪੀ ਹਿਰਲੇ ਤਉ ਮੂੜਾ ਕੋ ਕਹਾਂ ਕਰੇ। ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਉਲਟ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਿਆਰਿਆ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਆ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰ ਨਾ ਛੱਡਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫਲਾਣੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਪਿਆਰਾ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲਾਲਸਾ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਬਸ ਲਾਲਸਾ ਆ, ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰੇ। ਕਦੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਕਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹੀ ਜੰਮਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਲਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਲਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਕਰੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੇ, ਪਰਸੋਂ ਕਰੇ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰੇ। ਜ਼ਿੱਦ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੇ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਮੰਗ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਾਂ। ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਆ
जे नहीं मंगी तो जरूर मंगना। जीवन का नज़रिया ही चेंज हो जाऊगा, अंदर गुण प्रगट होणगे, तुहानू अपनी पछाण ही भुल जानी कि ये मैं हाँ। खुद नू पहचान ही नहीं पाउणा तुसीं, फिर ये मंग सच्ची जे। नाम दी मंग वर्गी कोई मंग है ही नहीं। जे तुसी कोई नाशवान चीज़ दी मंग करोगे ना, वो मिलन ते हंकार होएगा, उहदे वापस जाण ते अत्यंत दुख होएगा, क्योंकि नाशवान है। ते जदों गुरु ने नाम दिता ना, उन्हें हौमे नू मार के ही देना। नाम दी हौमे नहीं हुंदी कदी भी। जे हौमे आ ते नाम नहीं है। जदों हौमे मरदी आ तां ही नाम मिलदा है, जदों विकार मरदे आ तां ही नाम मिलदा है। अंदर दी सफाई हुंदी आ तां ही अंदर कुछ पैंदा है। ते फिर जदों ये शरीर ना भी रहा तां भी वो नाम ने नाल ही जाना है। एक पंक्ति भी है जो इनू सिद्ध कर रही है कि नाम मरण तो बाद भी नाल है, ये नाशवान नहीं है। सो मंगना वो आ जो नाल जावे। गुरु साहब कहंदे जो घर छड्ड गवावना, सो लगा मन माहे, जिथै जाए तुध वरतना, तिसकी चिंता ना है। जो घर छड्ड गवावना, सो लगा मन माहे, जिथै जाए तुध वरतना, तिसकी चिंता ना है। पराउणा आ तू, छड्ड के जाना आ। जिथे तेरा घर सदा वाला आ, ओदी तू चिंता नहीं कर रहा। ये घर टैंपरेरी आ, परम रूपी आ। इत्थे तू नाम दी दात मंगण आया सी। ਇਹਦਾ मतलब की आ कि साडा कोई सच्चा घर भी हैगा आ, जिथे असीं वरतना आ सदा लई। ਉਹਦੀ चिंता कर। नाम दी मंग ही सब तो उत्तम मंग है। गुरु नानक साहब खुद नाम मंग रहे, फिर उन्हां दे सिख क्यों ना मंगणगे, है ना। तुसीं कईयां तुकां च देखिया होगा गुरु साहब नाम मंग रहे। सो असीं उही मंगना जो गुरु साहब सानू समझा रहे। बाकी प्यारिओ, ये राह है ही निवेकला, जिथे सानू अपनियां तृष्णावां मार के तुरना पैंदा। औखा लगूगा उन्हां नू जिन्हां लई ये गल्लां नवीआं ने या जो इस राह ते नवें ने। पर प्यारिओ, सच यही आ। साडी कोशिश हमेशा ये हुंदी आ, तुसी कदी नहीं देखिया होगा ये कहंदियां कि इन्ने पाठ कर लो, आ काम पूरा हो जू। मैं नहीं कहंदा कि नहीं पूरा होगा, ठीक है हो जाऊगा। पर प्यारिओ, सच यही आ, भरम च पाउणा, किसे नू झूठ दे वस कर देना, ये सियाणप नहीं। गुरसिख हमेशा जड़ नू फड़दा। वो तृष्णावां पूरियां नहीं करता, तृष्णावां नू खत्म कर दिंदा। सो उम्मीद आ तुसी समझ गए होगे, क्योंकि तुहाडी मंग ते ही तुहाडा पूरा जीवन खड़ा है। तुहाडी मंग ते पूरा जीवन है। जे मंग गलत होई ते अगे दुख मिलणगे, तृष्णावां, कूड़, गुस्सा, क्रोध, काम, बहुत कुछ है अगे। जे तुहाडी मंग सही आ, फिर अंदर नाम प्रगट होगा। जे मंग गलत आ ते फिर
ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਓਗੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ 'ਚ ਰਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਲੋੜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀਮਤ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨੇ, ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਡੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ? ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਵਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਕਾਰੀ ਮੰਗ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਮੰਗ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਣਾ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਮੰਗ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓ। ਸੋ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ 'ਚ ਆਈਏ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।